So today's video is about general agriculture part 6, wherein I will cover the water management, okay, which is very important from exam point of view. You can definitely expect 1 mark from this concept, okay. In that, first I will cover irrigation, okay. Try to watch entire video without skipping, because important both in terms of concept and numerical values, be it the percentages or concept, in definition, because every year we can expect 2 to 3 questions on terminologies, like direct definitions, like they will give definition and what is that. So in irrigation, first I will tell 4 important terminologies which are important and easy, okay. Just in brief I will say, because it will be similar, okay. If you don't have basic idea, you will easily get confused with the options. So but it is very easy. I know most of you have already know this concept, but those who are attempting for the first time and who wishes to know the topic on a brief, okay, try to watch till the end, okay. So first is the term palco, okay. See, irrigation, generally irrigation means what? Whatever the water we supply to the crop for the its entire growth anamata, entire crop duration, okay. అంటే ఇన్ అడిషన్ టు ది రెయిన్ఫాల్, వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ వి గివ్, అంటే ఆర్టిఫిషియల్గా అనమాట, వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ వీ ప్రొవైడ్. సో హియర్ వీ విల్ ఇన్ అంటే technical terms we will say irrigation, okay. Whatever the artificial application of water, okay, to meet, ante in terminologies I'm saying, okay, technical terms lo, to meet the crop ET losses anamata. Whatever the crop loses, I've already said in previous video. So crop lose water in form of evaporation and transpiration. So whatever it will lose, so to meet that requirement, definitely we need to apply water, okay. We should not wait for the rainfall, okay. So definitely to meet this ET losses, we will apply irrigation in important stages of crop, okay. So that is irrigation, okay. So that is simple definition of irrigation, whatever the water we supply to meet crop its ET losses, okay. So in that, first term is palco means the first irrigation, okay. See, again number of irrigations vary with the crop. Some crops require 2-3 irrigations, some crops 4-5, okay. That depends on the crop and the soil we grow, okay. So what is the first irrigation we give to the crop? That is before sowing, okay. After tillage, preparatory tillage, what is the whatever the first irrigation we give to the crop, that is before sowing anamata. So before sowing and before placing the seed, after tillage, we will give an irrigation to the field anamata. That is called palco. Why we will give this irrigation means, after the tillage, to maintain the good moisture, okay, we will irrigate the soil, okay, so that when we sow the seeds, it should germinate and it should establish well, okay. Because it shouldn't dry, hard layer, when seeds germinate, to make germination easy, and after germination that seeds should have good establishment, good placement, you can say. So that is called palco. See, when palco means, whenever you hear the word palco, you need to remember that it is the first irrigation given to crop before sowing, for good seed, for good sowing, germination and seed establishment, okay. Sowing, germination. So before sowing means the what is the benefit, why we are giving means for good germination and establishment, okay. You need to remember, see, these are the key words to remember, okay, to not to get confused with the other options, okay. So this is called palco. Second term is the duty. Duty is the thing, it is the water required. For example, this is the field, okay. So whatever the water we give, through irrigation, to bring crop to maturity, means from sowing to maturity, means harvest ready. So before maturity anamata, what is the irrigation, and whatever the water we supply from crop to maturity, from that is called duty anamata, okay. I hope you are getting. Whatever the quantity, okay, that water we use, it is called duty. So in technical terms, the quantity of water required for irrigation, okay, not
total amount of water, don't count the rainfall, only the irrigation what we supply, okay, that వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట, నాట్ ఎంటైర్ క్రాప్ రిక్వైర్డ్ కాదు, సమ్ రెయిన్ఫాల్, బట్ వాట్ వీ ఆర్టిఫిషియల్లీ ప్రొవైడ్ దట్ water is called, that irrigation is called duty, okay. So the quantity of water required for irrigation to bring a crop to maturity, okay, that is called duty. No, base period, you can say base, okay. Base period, the period of irrigation which crop requires for full maturity, okay, from starting to last anamata, entire period of irrigation, okay, whatever give from starting to the end, that is called base period anamata, okay. For example, what is the base period of particular crop, you can if we give for irrigation, okay, that entire period is called base period anamata, wherein from crop full maturity anamata, from starting to end, okay, base period. Don't get confused between duty and base, okay. Next is the delta, okay. Delta means the depth. Now if you take this field, this soil, if you take this crop, when we apply irrigation, we'll apply in such a way that how much crop is, that roots ఎంత తీసుకుంటుంది అని చెప్పి, just because we have water, we can't at a time apply irrigation. Again, it will surface losses, runoff losses or any deep percolation losses, water will be lost anamata. So what is the depth, that anta soil, what is the depth of the soil that a crop required for its root absorption anamata, that is called delta. So depth of water required by a crop during the entire period anamata, from start to end, what is the depth that crop desires, okay, so that we can give irrigation based on that is called delta anamata. I hope you are getting simple terms, but okay. So in the notes I will say once, okay. So palco is the first irrigation before sowing for crops for good seed germination and seedling establishment. Try to remember this key terms anamata. Duty is the quantity of water required for I have written in simple way only so that it will be easy for you to remember, okay. So quantity of water required for irrigation to bring a crop to maturity. Base period is the period of irrigation which crop requires for full maturity. Delta is the depth, okay. You can remember like this, DED, depth. Delta, depth of water required by a crop during entire period of the crop in the field, okay. So these are the important terminologies, okay. When you see the irrigation definition, means that is the artificial application of water. So I have not written in these notes because it is easy. So irrigation is nothing but the we whatever the water we will give to the crop to meet its eating losses anamata, ante evapotranspiration requirement, you can say anamata. Next is the important thing is the how we will సప్లై అంటారా, అప్లై దిస్ ఇరిగేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఫీల్డ్ అనమాట, అంటే సాయిల్. సో హౌ వి విల్ అప్లై ఇరిగేషన్ టు ది క్రాప్ అంటే సర్ఫేస్, సబ్ సర్ఫేస్, స్ప్రింక్లర్, డ్రిప్ ఇరిగేషన్, ఓకే, like that. In that so I will just tell in brief anamata, just in one liner form I will say. And here the important thing is what irrigation is used for what and the efficiencies, okay. That number is very very important from exam point of view, be it AFO or NABARD. From both exam point of view, these numbers, efficiencies and the examples of these irrigation method is very important. For example, in surface method, we will get to see 8 types of surface irrigation, that is flood irrigation, check basin irrigation, ring basin irrigation, border strips, furrow surface irrigation, corrugation, surge irrigation, cable irrigation, okay. All irrigations comes under surface irrigation, means we will apply the water at the surface level, okay. So in the name itself it is there on the top of the soil, okay. So in mostly in India, compared to these four, we will use almost 60% of the irrigation we apply to crops through surface method of irrigation, okay. That you need to remember anamata. So sometimes in interview they will ask which irrigation method we will commonly use in India, means surface method of irrigation. In that first is the flooding, okay. Flood irrigation, you can say. Flood irrigation means
will directly apply water. Okay, we will not arrange some particular pipes or not like that, where if we have seen name it's flooding means, you know, at a time you will release water. Okay, when water is available, okay, when water is abundant, okay, when you have no scarcity of water, when water is not a limiting factor for you, you can use flood irrigation. That too, it is crop specific, like rice. Okay, like some rice, you need to have at, you know, they will say on a 5 centimeter height, that standing water should be there. So wherein in that two uniform soils, you need to apply flood irrigation, so that అంటే uneven slope or undulating soils ఉంటే again it will lose అనమాట, రన్ ఆఫ్ లాసెస్గా. సో యూనిఫామ్, సో ఇన్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ అనమాట వెన్ యూ టేక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఈజ్ ది వెన్ వాటర్ ఈజ్ అబండెంట్. ఓకే, సో వేర్ ఈజ్ ప్లేసెస్, ఐ మీన్ వేర్ ఇన్ field water level is abundant, there you can use flood irrigation. Crop specific like rice and wetland rice or jute, where water is very important for its growth. That too మన వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ బాగుండాలన్నమాట, సో దట్ వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ వి అప్లై ఇట్ షుడ్ స్టోర్ వెల్ అనమాట. సో ఇన్ డయాగ్రామ్ ఫామ్ వన్స్ ఐ విల్ షో అనమాట. It is easy concept only, don't get confused. If you read one time it will see, I will show the image for you to see. Directly we will apply like that. Okay, whatever the water is there, we will apply like this. Okay, this is called flood irrigation. Okay, at one point we will apply and atla వెళ్తుంది అనమాట, because uniform ఉండాలి మళ్ళీ, so that it will go slowly and it will spread in entire field అనమాట. This is flood irrigation. Okay, so ఫ్లడ్ అనగానే యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద వాటర్, అంతే కదా, ఆబ్వియస్. వేర్ క్రాప్, విచ్ క్రాప్ రిక్వైర్స్ మోస్ట్ వాటర్, దేర్ వీ విల్ అప్లై ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్ అనమాట. ఓకే, సెకండ్ ఈజ్ ది చెక్ బేసిన్. సో వెన్ ఎవర్ యూ హియర్ ద వర్డ్ ఫ్లడ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ రైస్ ఫస్ట్, అంటే వెట్లైన్ రైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ది చెక్ బేసిన్. చెక్ బేసిన్ ఈజ్ wherein we will make, basin means మీకు తెలుసు ఇట్లా బ్లాక్స్ లాగా. ఓకే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఫీల్డ్ యూ విల్ మేక్ బ్లాక్స్ అనమాట. ఓకే, సో మోస్ట్లీ వేరిన్ ఈ యూ నీడ్ హియర్ ద కీవర్డ్ ఈజ్ ది క్లోజ్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్. ఓకే, వేర్ క్రాప్స్, ఓకే, వేర్ వీ గ్రో క్లోజ్లీ, ఇట్లా బ్యాచెస్ అనమాట, బేసిన్స్ అంటారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో ది డయాగ్రామ్. ఓకే, సిమిలరే ఉంటాయి అన్నీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ సర్ఫేస్ ఇరిగేషన్ అనమాట. ఇలా యూనో వెన్ దిస్ క్లోజ్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ ఉంటుంది, ఇన్ బిట్వీన్ ఇట్లా బేసిన్స్ లాగా దే విల్ డూ అనమాట, చెక్ బేసిన్స్. హియర్ దే విల్ అప్లై ఇరిగేషన్ అనమాట, సో దట్ ఈ బ్లాక్స్ ఇన్ బిట్వీన్ బేసిన్స్ మధ్యలో వాటర్ ఇట్ విల్ గో అనమాట. సో చెక్ బేసిన్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద వన్ కీవర్డ్ ఈజ్ ది, సో ఇట్ ఈస్ డన్ ఇన్ క్లోజ్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ లైక్ వీట్, గ్రౌండ్ నట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో అంటే వాట్ ఎవర్ ద రన్నింగ్ వాటర్ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఇట్ విల్ గో బేస్డ్ ఆన్ దట్ బేసిన్ అనమాట ఆటోమేటిక్గా. బట్ ద లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ హియర్ ఈజ్, అంటే వన్ నెగిటివ్ యూ కెన్ సే ఆర్ యూనో మైనస్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ అ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, అంటే లేబర్ ఇంటెన్సివ్ మీన్స్ దట్ మేకింగ్ దట్ బేసిన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ ఛాలెంజింగ్ యూ కెన్ సే, బట్ good amount of whatever water we supply, crop will use in a good way. Okay, so mostly you need to remember that it is for close growing crops anamata. So okay, check basins means you need to remember that the field, the regular ante atla oka basins they will create and they will apply water. Okay, they will give irrigation in such a way. Next, ring basin. Ring antene you need to remember that it is done for హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ అనమాట. మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ మ్యాంగో ఇలా ఉంటుంది కదా, హియర్ దే విల్ మేక్ ఇన్ రింగ్ షేప్డ్ అనమాట, సో దట్ వాటర్ విల్ అప్లై ఇన్ దీస్ ఏరియా, సో దట్ ఆ రూట్స్ అనమాట దే విల్ నాట్ గి ఎంటైర్ ఫీల్డ్ దే విల్ నాట్ అప్లై వాటర్. ఓకే, ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ టు దట్ బార్క్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో ఇన్ ద ఇమేజ్ దట్ ఈస్. సో రింగ్ బేసిన్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ హార్టికల్చరల్ క్రాప్స్ అనమాట. సారీ, మిస్ అయింది ఫోటో, సారీ, ఐ థాట్ ఐ సేవ్డ్ జస్ట్. సో ఇట్లా ఐఎమ్ ఆల్రెడీ సేవింగ్ ది పిక్చర్ సో దట్ ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైమ్ వెన్ ఐ అంటే. సో ఇట్లా అనమాట, ఇది రింగ్ బేసిన్. ఓకే, వెన్ యూ టేక్ సమ్ ట్రీ
they will make ring like structures and in that they will give irrigation anamata. Okay, so horticulture crops you need to remember. Ring basin means. Next to border strip, fourth type is border strips. Here also similar to the check basin ani. Here the field will be divided into strips anamata. Itla border and again strips, whatever the irrigation itla border lo incheli la strips. Okay, here crops will be there. Photo చూపిస్తాను అనమాట. ఓకే, దిస్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ద ఇనిషియల్, బట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ వెన్ యూ రిమెంబర్ ఇన్ దిస్. ఇట్లా డయాగ్రమాటిక్గా చదువుకుంటే ఏంటంటే యూ విల్ రిమెంబర్ అనమాట. ఇలా అనమాట, ఇట్లా బార్డర్స్ ఉండి ఇలా స్ట్రిప్స్ లాగా దే విల్ డివైడ్ అనమాట. హియర్ దే విల్ గివ్ ఇరిగేషన్, ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, క్లారిటీగా ఉందా? జస్ట్ ఫర్ అన్ ఐడియా, ఈజీ టాపికే, బట్ దోస్ ఆర్ అటెంప్టింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ టైమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ నాన్ అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఓకే, ఇఫ్ దే వండర్ ద డెఫినేషన్ ఫర్ దెమ్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఈజ్ ది, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ క్లోజ్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ అనమాట. ఇట్లా స్ట్రిప్స్లా చేసి ఫర్ నాట్ ఫర్ డిస్టెంట్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్, only for close growing crops. Next is the fifth one is the furrow irrigation. Furrow is nothing but when we take this field we will make furrows anamata, and slope and batti soil for batti we will make, you will say no, furrow and ridges, we will make furrows anamata. Okay, so it is also, so this is mostly for the రూట్ క్రాప్స్ అనమాట, లైక్ వెజిటేబుల్ క్రాప్స్, రూట్ క్రాప్స్, క్యారెట్, పొటాటో, ఇట్లా అండర్ గ్రౌండ్ క్రాప్స్ ఉంటాయి కదా, ఫర్ దెమ్ ఇట్ విల్ బి సజెస్టెడ్ అనమాట ఫర్రో, సో దట్ వాట్ ఎవర్ ద ఇరిగేషన్ వీ విల్ ప్రొవైడ్, ఆ ఫర్రోస్లో వాటర్ వెళ్ళి స్లోగా రూట్స్ తీసుకుంటుంది అనమాట. బికాస్ హెవీగా మనం ఇచ్చేస్తే అగైన్, బికాస్ ద వాట్ ఎవర్ ద ఈల్డ్ ఉంటుంది కదా, అవి రూట్లోనే కదా ఫామ్ అయ్యేది. సో here irrigation should be very important anamata, crucial. So for that furrow irrigation is given anamata. So whenever you hear the word furrow irrigation, you need to remember it is for vegetable root crops anamata. Okay, for example itla image చూపిస్తాను. see ఇట్లా అనమాట ఫర్రోస్ ఉంటాయి కదా ఇట్లా. సో దట్ ఏమవుతుందంటే ఈ రూట్స్ ఇట్ విల్ టేక్ వెన్ ఎవర్ అంటే ఆ నీడ్ని బట్టి ఇట్ విల్ టేక్ అనమాట. ఓకే, ఇది ఫర్రో అనమాట. నెక్స్ట్ ఈజ్ ది కొరుగేషన్. ఇది ఫిఫ్త్ కదా, సిక్స్త్. దిస్ ఆర్ సిమిలర్ ఓన్లీ, ఆల్ ఆర్ సర్ఫేస్ బట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ని స్ట్రిప్గా చేస్తున్నారా, బార్డర్గా చేస్తున్నారా, బేసిన్గా చేస్తున్నారా, అట్ ఎ టైం ఫ్లడ్గా ఇస్తున్నారా. ఓకే, ఇన్ దాట్ వే ఇట్ విల్ చేంజ్, రింగ్ మోడలా. ఓకే, ఇట్ విల్ వేరీ విత్ ది క్రాప్స్ అండ్ ది స్లోప్ అనమాట. సో కరుగేషన్ ఈజ్ ది స్మాల్ ఫర్రోస్. ఓకే, నాట్ లైక్ ఇన్ జనరల్ ఫర్రో, వెరీ స్మాల్ ఫర్రో అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ క్లోజ్ గోయింగ్ క్రాప్స్ అనమాట. ఎట్లా అంటే కొరుగేషన్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్. ఇట్లా see this is corrugation, small anamata, shallow furrow and you can say small furrow, it's very close growing crops anamata. Okay, itla very thin ga shallow ga furrows chestaru. Okay, that is called corrugation irrigation anamata. Next is the seventh is the surge irrigation. This is also very important, but we will అంటే we will rarely see in India. In western countries they will use anamata. Surge irrigation is the, దే విల్ అప్లై పైప్స్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ అనమాట. సో వేరిన్ ఈ ఇట్లా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ పైప్స్, డైరెక్ట్ ఫోటోస్ చూపించేస్తా. సో డైరెక్ట్లీ దే విల్ అప్లై పైప్ లైన్ సిస్టమ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఆన్ ఆఫ్ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా, క్లచెస్ చూసారా ఇన్ బిట్వీన్, సో దట్ వెన్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్ ఐ మీన్ క్రాప్ రిక్వైర్స్ ఇట్లా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనమాట. సో వెన్ యూ హియర్ ద వర్డ్ సర్చ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. అంటే ఇంటర్మీడియట్, అంటే ఇంటర్మీడియట్ మీన్స్ వన్స్ యూ విల్ గివ్ అగైన్ యూ విల్ స్టాప్, మళ్ళీ యూ విల్ గివ్ యూ విల్ స్టాప్ అనమాట అట్లా. సో ఇంటర్మీడియట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఫీల్డ్. ఓకే, సో మెయిన్గా ఏంటంటే వెన్ యూ అప్లై గ్రావిటీ ద్వారా ఇట్ విల్ ఫ్లో అనమాట. వెన్ ఇట్ ఈస్ అంటే వెన్ ఇట్ అంటే ఫీల్డ్ ఓకే అనుకుంటే అగైన్ దే విల్ క్లోజ్ అనమాట, దే విల్ ఆఫ్, మళ్ళీ దే విల్ ఓపెన్, అట్లా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఈస్ ది సర్జ్ ఇరిగేషన్. సో మెయిన్లీ టు రెడ్యూస్ ది పర్కులేషన్ లాసెస్ డీప్గా, బికాస్ వెన్ యూ గివ్ అట్ వన్స్
the field it will take water and losses వెళ్తుంది కదా, so that how much it is required it will give. When it feel like okay, then they will stop అనమాట. So this type of technology mostly will seen in western countries because కాస్ట్ కాబట్టి. సో అగైన్ లేబర్ కూడా లేబర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి we will not generally find in India. But when you hear the word search, you should remember on and off. సో ఇంటర్మీడియట్గా we will apply. దేనికి అంటే మెయిన్లీ టు మినిమైజ్ డీప్ పర్కులేషన్ లాసెస్ అండ్ ఆల్సో ది రన్ ఆఫ్ లాసెస్. హెవీగా వాటర్ లూజ్ అవ్వకుండా వి విల్ డూ దిస్ ఇరిగేషన్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ది 8th ఈజ్ ది క్యాబ్లిగేషన్. సి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ సిమిలర్ టు ఇదే పైప్ లైన్ ఆటోమేటిక్ అనమాట. ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేటిక్ వీ నో. సో వెన్ యూ హియర్ ద వర్డ్ ఆటోమేటిక్ సర్ఫేస్ ఇరిగేషన్ ఏది అంటే క్యాబ్లిగేషన్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది కూడా సర్జ్ ఇరిగేషన్ అనమాట. ఇట్లా ఉంటుంది, ఇట్లా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ పెడతారు. వెన్ ఫీల్డ్ ఈజ్ వెట్ అండ్ క్రాప్ సఫిషియెంట్ అంటే దే విల్ ఆఫ్ అనమాట ఈ హోల్స్. ఓకే, సో ఇది క్యాబ్లిగేషన్ అనమాట. ఇది కూడా సిమిలరే. ఇది ఏంటి అంటే సేమ్ పైప్ లైన్స్ అవి ఉంటుందన్నమాట. సో హియర్ ఏంటి అంటే ఈ పైప్స్లో ఆటోమేటిక్ ప్లగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, వెన్ ఆ వాటర్ ఫ్లో అయినప్పుడు ఇనఫ్ ఫీల్డ్లో ఓకే అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అదే ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, వెన్ రిక్వైర్డ్ ఇట్ విల్ గో. సో ఆటోమేటిక్ అంటే ఆ కీవర్డ్ చూస్తే యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ క్యాబ్లిగేషన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సర్ఫేస్ ఇరిగేషన్. ఓకే, నేమ్లోనే మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ పిక్టోరియల్ సమ్ టైమ్స్ దే విల్ గివ్. ఓకే, చెక్ బేసిన్ ఇరిగేషన్ ఈజ్ విచ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్. ఓకే, సర్ఫేస్ సబ్ సర్ఫేస్ అలా ఇస్తారు. ఓకే, సో యూ షుడ్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ అనమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ సర్ఫేస్. సబ్ సర్ఫేస్ ఇస్ సింపుల్. ఏంటి అంటే సబ్ మీన్స్ లిటిల్ బిట్. అంటే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ సాయిల్ అంటే ఫీల్డ్ తీసుకుంటే ఈ వాట్ ఎవర్ ద పైప్స్ వీ విల్ సప్లై అంటే ఇరిగేషన్ ఇస్తామో దే విల్ లే అండర్ గ్రౌండ్ అనమాట. అంటే కొంచెం సాయిల్ దే విల్ ప్లవ్ అండ్ దే విల్ అరేంజ్ పైప్స్ అనమాట టు సప్లై వాటర్. ఓకే, దట్ ఈస్ సబ్ సర్ఫేస్ అనమాట. మోస్ట్లీ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో మనకి కేరళ అట్ సైడ్ దే విల్ అంటే మోస్ట్లీ వెజిటేబుల్స్కి వాటికి యునో దే విల్ ప్లేస్ అండర్ ది సాయిల్ అనమాట. ఎక్కువ వెజిటేబుల్ క్రాప్స్కి దే విల్ యూస్ సబ్ సర్ఫేస్ ఇరిగేషన్ అనమాట. బికాస్ వెజిటేబుల్ క్రాప్స్ ఇన్ జనరల్ దే విల్ రిక్వైర్ లెస్ వాటర్, దట్ టు ఇంపార్టెంట్ టైమ్స్ అంటే క్రిటికల్ స్టేజ్లో వేస్తుంటే సరిపోతుంది. సో దట్ ఈ పైప్స్ బయట ఉండి యునో ర్యాట్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్కి బర్డ్స్కి డ్యామేజ్ కాకుండా దే విల్ అరేంజ్ పైప్స్ అండర్ గ్రౌండ్ అనమాట. నాట్ డీప్, జస్ట్ సబ్ సర్ఫేస్. ఓకే, ఇది సబ్ సర్ఫేస్ ఇరిగేషన్ అనమాట. సబ్ సర్ఫేస్ ఇరిగేషన్ ఫోటో విషయం. ఈ పైప్స్ ఉంటాయి కదా, వాట్ ఎవర్ ఇరిగేషన్ ఇస్తారో ఇట్లా సాయిల్ కొంచెం లేపి అండర్ గ్రౌండ్ అనమాట. సో దట్ వాటర్ వెళ్తుంది అనమాట. కనిపిస్తుంది కదా, ఇవి పైప్స్, ఇవి లోపలికి వెళ్తాయి ఇట్లా. ఓకే, సాయిల్ కవర్ చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సబ్ సర్ఫేస్. నౌ ది ఈ గేమ్ చేంజర్ లాగా అంటారు కదా, ఈ స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్ అను డ్రిప్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇరిగేషన్ అని ఉందన్నమాట. వెస్టర్న్ కంట్రీస్ వెరీ ఫేమస్. ఓకే, బోత్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అంటే కాస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ more cost and labor intensive, but in India also we prefer these type of irrigation only for commercial crops anamata, ante high value return crops. Okay, because for example in general first I will say sprinkler irrigation, then I will say drip irrigation. But in exam point of view, in a comparison way, if you remember, it will be good for your memory anamata, ante easy ga gurtuntundi. Okay, because more than individual concept, if you remember in comparative way, it will be easy for you. Sprinkler means it is like a applying water in a field. You know, you need to remember rain, similar to rain anamata. Rainfall padtadi kada. So here sprinklers ni vatni em antaru, స్ప్లిట్టర్స్. సో నాజిల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎలా అంటే ఈ పైప్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ నాజిల్స్. సో విత్ సమ్ ప్రెజర్ ఆ నాజిల్స్లో నుంచి స్ప్లిట్టర్ సంథింగ్ ఉంటాయి. వాటర్ విల్ బి అప్లైడ్ అనమాట. సో వేర్ అండ్యులేటింగ్ సాయిల్ అనమాట, అంటే యూనిఫామ్ సాయిల్స్ కాకుండా వేర్ సాయిల్స్ అండ్యులేటింగ్ టోపోగ్రఫీ అంటారు, అన్ఈవెన్ సాయిల్స్, వేర్ సాయిల్ ఈజ్ అన్ఈవెన్, స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ ఈజ్ రికమెండెడ్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ థిన్ స్ప్రేస్ లాగా అనమాట. లైక్ ఎట్లా స్ప్రేయింగ్ చేసేటప్పుడు హౌ ఇన్ రెయిన్ అలాగా ఉంటుందన్నమాట, నాజిల్స్ లాగా అవి. సో వేర్ ఇన్
స్లోప్స్ అనీవెన్గా ఉంటాయో, సో వెరీ నార్మల్ రిక్వైర్మెంట్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ క్రాప్స్కి స్ప్రింక్లర్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాటర్ లవింగ్ క్రాప్స్ ఉంటాయి కదా, రైస్, జూట్, షుగర్ కేన్, ఫర్ దెన్ స్ప్రింక్లర్ ఇట్ విల్ బీ ఆఫ్ నో యూస్. ఓకే, బికాస్ అవి వాటికి ఎక్కువ వాటర్ కావాలి, ఇది జస్ట్ స్ప్రే ఫామ్లో రెయిన్ ఫాల్ అంటే ఇట్ విల్ బి నో. ఓకే, సో దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. సో స్ప్రింక్లర్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ అండ్యులేటింగ్ మెయిన్ థింగ్, అండ్ ది క్రాప్స్ వేర్ ఇన్ నార్మల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మీన్స్ వాటర్ వేస్ట్ అవ్వద్దు, బట్ వాటర్ షుడ్ బి గివెన్ ఇనఫ్, అంటే వాటర్ వేస్టేజ్ లేకుండా వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ అస్ దట్ వీ నీడ్ టు గివ్ టు క్రాప్ అన్న కరెక్ట్ స్టేజ్ ఇన్ అ కరెక్ట్ ఫామ్ అనమాట. అంటే లాసెస్ లేకుండా ఇవన్నది స్ప్రింక్లర్ అనమాట. సో డ్రిప్ దిస్ కేమ్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్ అనమాట. డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అంటారు, ట్రికిల్ ఇరిగేషన్ ఉంటుంది. సో వేర్ ఇన్ దిస్ ఈజ్ క్రాప్స్. ఓకే, నేను స్ప్రింక్లర్ ఫోటో చూపించలేదు కదా. ఇలా సో హియర్ ఇట్లా పైప్స్ ఉంటుంది, ఇట్లా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెయిన్ అనమాట. ఐడియా. సో దట్ ఇట్లా ఇలా 360 degrees తిరుగుతాయి ఈ పైప్స్. మీకు అనుకోవచ్చు ఓన్లీ ఇక్కడే ఉంటే ఇక్కడ వాటర్ అంటే, ఇవి అయితే నాజిల్స్ ఉంటాయి కదా, స్ప్లిట్టర్స్, వీటి నుండి ఇట్ విల్ కవర్ అనమాట ఎంటైర్, అంటే విత్ స్పేసింగ్ ఒక ఏరియాలో సెంటర్లో అని కాదు, డిఫరెంట్ లైన్స్లో దే విల్ అరేంజ్ అనమాట. ఫీల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీల్డ్ అనుకో, దే విల్ అరేంజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ లైన్స్ సో దట్ ఎంటైర్ ఫీల్డ్ కవర్ అయ్యేలా దే విల్ ప్లాన్ అనమాట. సో కొంచెం కాస్ట్ అలాగే లేబర్ కూడా అవసరం అవుతుంది కాబట్టి సీట్లా. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, సో ఎంత అన్ఈవెన్ స్లోప్ ఉన్నా యూ విల్ సీ స్ప్రింక్లర్ మెథడ్ ఈజ్ రికమెండెడ్ అనమాట. బికాస్ ఇన్ రెయిన్ ఫామ్లో డిస్టెంట్ దూరం కూడా ఇట్ విల్ గో అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ స్ప్రింక్లర్. డ్రిప్ ఈజ్ ది వేరిన్ ఆ పైప్ లైన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇది బిగ్ సెటప్, బాగా హై వాల్యూ క్రాప్స్, హై రిటర్న్స్ వచ్చే క్రాప్కి దే విల్ యూజ్ ఈ అరేంజ్ చేస్తారనమాట ఈ పైప్ లైన్స్. సో వేర్ అసలు వాటర్ ఈజ్ వెరీ స్కేర్స్ అనమాట. అంటే వాటర్ అవైలబిలిటీ లెస్ ఉంది, బట్ క్రాప్స్కి కావాలి, ఇంపార్టెంట్ క్రాప్స్. సో వాట్ వీ విల్ డూ దట్ టు ఎస్పెషల్లీ సాల్ట్ ఎఫెక్టెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది కదా, సాయిల్స్, ప్రాబ్లమాటిక్ సాయిల్స్లో సాల్ట్ ఎఫెక్టెడ్, బికాస్ కంటిన్యూస్ వాటర్ ఉంటే ఆల్కలైనిటీ ఆ సాయిల్ ఉంటుంది కదా. సో మళ్ళీ ఎక్కువ ఇరిగేషన్ ఇచ్చి అగైన్ వీ కాంట్ డిస్టర్బ్ ది సాయిల్ అనమాట. సో వాట్ వీ విల్ డూయింగ్, వీ విల్ అరేంజ్ పైప్ లైన్స్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్రాప్ అనుకో, వీ విల్ అరేంజ్ అలాంగ్ విత్ ది రో ఆఫ్ క్రాప్స్ అనమాట. సో దట్ ఆ డ్రిప్పర్స్ సేమ్ ఇక్కడ స్ప్రింక్లర్స్కి హెడ్ ఇలా ఎలా ఉంటాయి నాజిల్స్, డ్రిప్పర్స్ కూడా ఈ పైప్లో హియర్ డ్రిప్పర్స్ విల్ బీ దేర్ అనమాట, నాజిల్స్. సో దట్ డ్రిప్ మీన్స్ ఇట్లా డ్రాప్ బై డ్రాప్ అనమాట. సో వాటర్ ఎట్లా అంటే రూట్ స్పెసిఫిక్ అనమాట. సో ఇట్ విల్ నాట్ గో టు అదర్ ఏరియా, రూట్ స్పెసిఫిక్ ఉంటుంది అనమాట. దట్ టు డ్రాప్. సో ఎవాపరేషన్ లాస్ ఉండదు, పర్కులేషన్ లాసెస్ అంటే డీప్ సర్ఫేస్ లోపలికి వెళ్ళవన్నమాట. ఐ మీన్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండదు, నీట్గా వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ అవైలబుల్ ఆ డైరెక్ట్ రూట్ జోన్కి వెళ్తుంది, రూట్ అబ్జర్ప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి వెరీ ఎఫెక్టివ్ అనమాట. బట్ ఓన్లీ ఇష్యూ ఈజ్ ది కాస్ట్ అండ్ ది లేబర్ ఇంటెన్సివ్ అనమాట అది. సో ప్రెషర్ ఇన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే ఆ డిఫరెన్స్ సబ్జెక్ట్ అప్లికేషన్ డ్రిప్ ఇట్లా. సో మొత్తం ఇట్లా పైప్ లైన్స్ ఉంటుందో హియర్ డ్రిప్పర్స్ ఎట్లా అంటే క్రాప్ స్పెసిఫిక్ అనమాట. ఇక్కడ డ్రిప్, ఇక్కడ డ్రిప్పరా నాజల్స్ అంటారు అనమాట. ఓకే, దీంట్లోనే అనదర్ ఈజ్ ది టైఫూన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అంటారు. సో టైఫూన్ ఈ వర్డ్ చూడంగానే యూ షుడ్ రిమెంబర్ షుగర్ కేన్, బికాస్ షుగర్ కేన్కి వాటర్ ఎక్కువ కావాలి, హై రిటర్న్స్ కదా, లాడ్జింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉండకూడదు వాటర్స్ కేసు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డ్రిప్ ఓన్లీ, బట్ ఏంటి అంటే సి హియర్ ఇన్ జనరల్ ఇలా అలాంగ్ విత్ ది రో ఆఫ్ క్రాప్స్ ఇలా పెడతారు. బట్ టైఫూన్ సిస్టమ్లో ఏంటంటే కొంచెం డెప్త్, కొంచెం ఫర్రోస్ లాగా చేసి దే విల్ ఇన్స్టాల్ పైప్ ఇన్ దట్. ఓకే, సో అది అనమాట సేమ్ వాటర్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండడానికి అనమాట, ఎఫిషియన్సీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. ఓకే, సో షుగర్ కేన్ టైఫూన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ డ్రిప్ అంటేనే యూ షుడ్ రిమెంబర్ షుగర్ కేన్ క్రాప్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అనమాట. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ అంటే సర్ఫేస్ జస్ట్ వన్ లైన్. సి టు టెల్ ది కాన్సెప్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ this much time, but when you read it will take hardly అంటే ఇరిగేషన్ కాన్సెప్ట్ ఇఫ్ విల్ టేక్ యూ కెన్ కవర్ ఇన్ 10 to 15 minutes అనమాట. దట్ టు ఫస్ట్ టైం రీడింగ్ అనమాట. సెకండ్ వెన్ యూ డూ రివిజన్స్ ఇన్ 10 minutes యూ కెన్ కంప్లీట్ ఇరిగేషన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సి ఇన్ సర్ఫేస్లో ఫ్లడ్, వెట్ లైన్ రైస్, జస్ట్ రిమెంబర్ సో దట్ ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ థియరటికల్గా కాన్సెప్ట్ వైజ్ ఇస్తే యూ షుడ్ ఆన్సర్ అనమాట. చెక్ బేసిన్, క్లోజ్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్,
border ring basin fruit crops, border strip close growing crops, furrow root and tuber crops, corrugation close growing, surge on and off, cabligation automatic అన్నమాట, gated pipes, ఎంటైర్ అట్లా పైప్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్ప్రింక్లర్ డ్రిప్లో ఐ సెడ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ కంపారిజన్ వే, అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ న్యూమరికల్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో స్ప్రింక్లర్ వెన్ వీ విల్ యూజ్ అంటే అండర్లేటింగ్ టోపోగ్రఫీ, శాండీ సాయిల్స్. ఓకే, next is the drip or trickle irrigation, water scarcity and soil problematic soils. Okay, next see here the main reason is the water efficiency kosam anamata. So how much water we can save when we give sprinkler irrigation ante 25 to 50% of, so compared to surface and subsurface, when we apply water through sprinkler irrigation we will save 25 to 50% of water. Here in drip more than 50% anamata, ante 50 to 70%. So these numbers are important. Okay, నెక్స్ట్ ఈజ్ ద డిశ్చార్జ్ రేట్, అంటే ఆ నాజల్స్ నుంచి ఉంటుంది కదా. సో ఇన్ 1 hour ఇన్ స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ 1000 liters వస్తాయి వాటర్. హియర్ ఇన్ డ్రిప్ 1 to 8 liters, బికాస్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ కదా. డిశ్చార్జ్ రేట్ విల్ బి వెరీ లెస్. ఫర్ 1 hour ఇట్ ఈస్ 1 to 8 liters. ఓకే, దీస్ నంబర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, డోంట్ స్కిప్. ఓకే, డిశ్చార్జ్ రేట్ 1000 liters per hour. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద ప్రెజర్ అప్లైడ్. సో ఆబ్వియస్లీ హియర్ ప్రెజర్ విల్ బి మోర్, అంటే ఆ రెయిన్ లాగా స్ప్రేగా లాంగ్ డిస్టెన్స్కి వెళ్ళాలంటే pressure will be more అనమాట, 2.5 to 4.5 kg per centimeters. Here it will be less, obviously only root zone కాబట్టి ఆ స్మాల్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి 1.5 to 2.5. So these 4 points I have written in comparison way, exam point of view రివిజన్స్ అప్పుడు బాగుంటుంది అని చెప్పి. నెక్స్ట్ ఈజ్ ది ఇరిగేషన్ ఎఫిషియన్సీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చాలా నియర్గా ఉంటాయి ఆప్షన్స్, ఈజీగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, సర్ఫేస్ 60% అంటే ఇరిగేషన్ ఎఫిషియన్సీ మీన్స్ ఇఫ్ వీ గివ్ 100% ఆఫ్ ఇరిగేషన్ 60% ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందన్నమాట క్రాప్కి. స్ప్రింక్లర్ 75%, సర్జ్ 85 to 90%, డ్రిప్ ఆబ్వియస్లీ హైయెస్ట్ ఎఫిషియన్సీస్ ఫర్ డ్రిప్. నౌ యూ కెన్ హ్యావ్ డౌట్ అదేంటి స్ప్రింక్లర్ సర్జ్ సర్ఫేస్ కదా, స్ప్రింక్లర్ బాగుంటే స్ప్రింక్లర్ కంటిన్యూస్గా రెయిన్ ఫామ్ ఇస్తారు, బట్ సర్జ్ ఈజ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆన్, అగైన్ ఫీల్డ్ని బట్టి వీ విల్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనమాట, సో దట్ వాటర్ లూసేజ్ తక్కువ ఉంటుంది, వాట్ ఎవర్ ద అవైలబుల్ వాటర్ ఎఫిషియన్సీ బాగుంటుంది అనమాట సర్జ్. ఓకే, సో ఆప్షన్స్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, బికాజ్ ఇన్ జనరల్ రివిజన్ ఎక్కువ లేని, క్లారిటీ లేని వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఆప్షన్స్లో డ్రిప్ అయితే 90 అంటే దే విల్ రిమెంబర్, ఇఫ్ దే గివ్ 80 to 85 అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ చూస్ స్ప్రింక్లర్ పెడతారు, బట్ ఇట్ విల్ బి రాంగ్. ఓకే, స్ప్రింక్లర్ 75% అండ్ సర్చ్ ఈజ్ ది 85 to 90% అనమాట. నెక్స్ట్ ఈజ్ ది ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ అగైన్ ఇవన్నీ మెమరీ బేస్డ్ అండి, ఇందులో ఏం కాన్సెప్ట్ ఉండవు. ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఈ కల్చరల్ కమాండబుల్ ఏరియా, అంటే మన ఏరియాని బట్టి ఆ ఇరిగేషన్ డిసైడ్ చేస్తారన్నమాట ఎంత కాస్ట్ అనేది. మోస్ట్లీ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ది ఏరియా ఇంపార్టెంట్ అనమాట, హౌ మచ్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేజర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ మోర్ దెన్ 10,000 hectares, మీడియం ప్రాజెక్ట్ 2,000 to 10,000, మైనర్ లెస్ దెన్ 2,000 అనమాట. కాస్ట్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్, బట్ ఏరియా ఇన్ హెక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. లెస్ దెన్ 25 lakhs ఫర్ మైనర్ ప్రాజెక్ట్, 25 lakhs to 5 crores for medium, more than 50 crores for major irrigation project అనమాట. నెక్స్ట్ ఈజ్ ది వాటర్ షెడ్. హియర్ విత్ దిస్ వాటర్ షెడ్ అండ్ this I will end this today's session, because I thought to cover only half an hour, but it is taking more time. So with this concept I will end this today's video, and next concept use of water, and because this is very important chapter I don't want you to miss anamata. So if it is lengthy again you will skip, I don't want you to miss any topic anamata. Okay, because patience is important kada, because ante I don't know how much interesting I am making you to tell, but I don't want to make so lengthy that you will get bored anamata. Okay, because simple topics generally you don't feel like watching anamata, easy topics time ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయరు కదా. సో I will make only half an hour per video. Okay, so now again I will not go to other topics. Okay, so watershed is the natural unit. Okay, so whatever the water we receive through rainfall అంటే వస్తుంది కదా, అండ్ రన్ ఆఫ్ లాసెస్ ఉంటుంది కదా పర్టికులర్ ఏరియా ల్యాండ్లో. ఇఫ్ ఐ షో ద డయాగ్రామ్ యూ విల్ ఈజీ, అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ కలెక్ట్ అనమాట, ఆ కలెక్ట్ అయిన వాటర్ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్కి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, ఫోటో ఎక్కడ ఉంది? These photos you can find in Google also.
సి బికాజ్ ఐమ్ అంటే ఇట్లా నోట్స్ రాసి చెప్తున్నా కాబట్టి ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇన్ మై ట్యాబ్ అనమాట. ఈ పీడిఎఫ్ కానీ పీపీటీ అయితే డైరెక్ట్ ఫోటోలు అప్లోడ్ చేయొచ్చు. ఇది డయాగ్రమాటిక్గా చూస్తే ఇఫ్ ఇట్లా వాట్ ఎవర్ ద వాటర్ ఇట్లా ఉంటుందో ఇట్ విల్ కలెక్ట్ అట్ వన్ పాయింట్. ఇదే సి ఇదనమాట. ఇట్ విల్ కలెక్ట్, ఓకే ఫోటో ఇక్కడ ఉన్నా, వాట్ ఎవర్ ద రెయిన్ ఇట్ గోదో ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ అనమాట. అన్నీ ఒక దగ్గర పాయింట్ కలెక్ట్ అయ్యి అగైన్ ఇట్ విల్ గో టు డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ అనమాట. ఓకే, ఇట్లా రెయిన్ వాటర్ రన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ నుంచి వాటర్ షెడ్ ఒక బాడీ లాగా అగైన్ ఈ ఏరియాని బట్టి డిఫరెంట్ క్లాసిఫై అయింది వాటర్ షెడ్. ఇట్ విల్ గో టు డిఫరెంట్ అంటే రివర్స్ స్ట్రీమ్స్ అలా ఇట్ విల్ ఇది సింగిల్ కామన్ అవుట్లెట్ అంటారు. డిఫరెంట్ వాటర్స్ బాడీస్కి ఇట్ విల్ గో అనమాట. ఇది ఫోటో కదా, యానిమేటెడ్ ఫోటో. ఫీల్డ్లా చూపించాలంటే ఇట్లా ఇలా డిఫరెంట్గా వెళ్తుంది అనమాట. వాటర్ రెయిన్ వాటర్ కానీ రన్ ఆఫ్ వాటర్ కానీ ఇట్ విల్ కలెక్ట్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ అండ్ ఇట్ విల్ గో టు డిఫరెంట్ రివర్ స్ట్రీమ్స్ స్మాల్ పాండ్స్ అట్లా అనమాట. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద డెఫినేషన్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, బట్ ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఇంపార్టెంట్. బేస్డ్ ఆన్ అ కామన్ ఏరియా ఉంటుంది కదా, దాన్ని బట్టి వాటర్ షెడ్ క్లాసిఫై అయ్యింది. సో మెయిన్లీ 5 types. ఈజీగా దీస్ 3 యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, మిన్నియా మైక్రోవా మిల్లియా అని చెప్పి. These 2 you will remember, but these 3 you will get easily you will get confused in the exam. Mini watershed means 10 to 100 hectares. Micro watershed means 100 to 1000 hectares. Milli watershed 1000 to 10,000 hectares. Sub-macro 10,000 to 50,000. Macro more than 50,000. So completely memory based, but it will with revision only you can remember. Okay, because here mini micro milli in exam you will get confused if they give 100 to 1000 hectares what type of watershed ante they will give in options mini micro milli or something nano whatever they will give. Okay, it is micro anamata. So this is for today's class anamata. Very important topic, irrigation. In next video actually I thought of completing in one section, but it took some time because of the images I guess. Okay, concept to use of water. Okay, water use efficiency, irrigation efficiency, and very important, without this question paper e undadu, soil moisture constant anamata. Different, see now I'm saying the percolation losses, infiltration, leaching, the definition will be so much similar easyga, because I will get confused in this topic anamata. Okay, next is the soil moisture, very important. Definitely exam point lo values, condition patti, pf values, ph values. Okay, water requirement of different crops, because I have not covered all crops, only 10 important crops from exam point of view. And another important is the critical stage of irrigation and the water sensitivity of different crops, ante highly sensitive water crops. Okay, this I will cover in the next class, which will be of maximum 20 to 30 minutes. Okay, so thank you so much for your time. Thank you for watching. Happy learning.